السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج کچھ اہم مسئلوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے، کیونکہ از خود میں بھی امامت کرتا ہوں تو آئے دن ہمارے بہت سے بھائی نماز کے متعلق مسئلوں کو معلوم کرتے رہتے ہیں، جو کہ ضروری بھی ہے، کیونکہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے اور جس کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جس وقت تک نماز کے فرائض، واجبات اور ارکان کو صحیح طریقے پر ادا نہ کیا جائے تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی اور قبولیت کا درجہ نہیں رکھے گی۔ تو اس لیے نماز کا مکمل طور پر صحیح ہونا یہ ضروری ہے، اور نماز کے تمام ارکان کو، واجبات کو، فرائض کو صحیح طریقے پر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آئے دن ہمارے بھائی مسئلوں کو معلوم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا، اس طرح ہم نے نماز پڑھ لی ہے اب کیا ہوگا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، فلاں ہو جائے یا یہ ہو جائے، طرح طرح کے تو سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ذہن میں آئی کہ کیوں نہ کچھ مسئلوں کو جن کے بارے میں آج ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ہیں، کنفیوژن ہے کہ نماز ہماری صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے سب سے پہلے تو یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ کر کے نہ دیکھیں، اس لیے کہ اگر آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی اور مسئلہ ادھورا رہ جائے گا، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ نے ایک واقعہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بیاس کھانا حرام ہے، بیاس کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن ہمارا ایک بھائی جو شاید سو رہا ہوگا تو گھر جاتا ہے اور اپنے گھر کی ساری پیاز تو پھینک دیتا ہے، باہر پھینکنے لگتا ہے۔ تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ تو گھر والوں سے کہنے لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے آج جمعے کے خطبہ میں بیان کیا ہے کہ پیاز کھانا حرام۔ تو مکمل اور پورے دھیان کے ساتھ اگر بات نہ سنی جائے، غور سے بات نہ سنی جائے تو پھر ایسے بھی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے مسئلے کو مکمل طور پر سنیں اور پوری ویڈیو کو تو دیکھیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ نماز کے ادا اور قضا کا ہے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی جن کی باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے تو نماز کے بعد تنہا جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہماری نماز یہ قضا ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز کا وقت 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے اور ظہر کی نماز 2:15 بجے ہے اور نماز باجماعت چھوٹ گئی ہے، جب نماز کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے تو باجماعت نماز ہو چکی ہے، اب تنہا نماز پڑھنی ہے، تو ہمارے بہت سے بھائی یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں قضا نماز کی۔ تو یہ اس بات کو اور اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز کا وقت 4 بجے تک ہے تو 4 بجے سے پہلے تک نماز وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، باجماعت نماز نہ پڑھنے کا وہ گناہ ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو ادا کر کے پڑھیں جس وقت تک نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں تو ظہر میں، فجر، مغرب اور عشاء میں پیچھے کھڑے ہو کر تو قرات نہیں کرتا ہوں، لیکن ظہر اور عصر میں پیچھے کھڑے ہو کر امام کی قرات کرتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے بتلایا کہ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں تو امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، لیکن ظہر اور عصر میں امام صاحب چونکہ آہستہ قرات کرتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ امام صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں اور میں اپنی کر لیتا ہوں۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی یہ غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔
इमाम के पीछे हम मुक्तदी होकर इमाम की इक्तदा कर अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इमाम के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़कर खामोशी से खड़े रहें। रुकू और सजदे की तस्बीह कहें, क़ायदा उला क़ायदा आखिरा में अत्तहिया दुरूद शरीफ वगैरह जो पढ़ा जाता है वो पढ़े। लेकिन क़िराअत का जो मसला है वो ये है कि इमाम के पीछे खामोशी से खड़ा होना है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे भाई गलती करते हैं। तो ज़ोहर हो, फजर हो, मगरिब हो, असर हो, इशा हो, कोई सी भी नमाज हो, अगर हम इमाम के पीछे इमाम की इक्तदा कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खामोशी के साथ पीछे खड़े रहें, क़िराअत ना करें। तीसरा मसला ये है कि अगर इमाम रुकू में है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि क़याम करके रुकू में शामिल हों। बहुत सारे हमारे भाई ये करते हैं कि देखते हैं मस्जिद में पहुंचने के बाद कि इमाम साहब रुकू में हैं और दौड़े दौड़े आते हैं और रुकू में शामिल हो जाते हैं। इस तरीक़े से शामिल होते हैं कि अभी मुसल्ले पर पहुंचने नहीं पाते हैं कि अपनी कमर को जो है तो झुका लेते हैं और वैसे ही जो है तो रुकू में चले जाते हैं और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। तो याद रखिए कि इमाम, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि जिसने रुकू को पा लिया उसने रकात को पा लिया। तो रुकू को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी की क़िराअत इमाम साहब की क़िराअत छूट गई है और इमाम साहब रुकू में हैं, अब आहिस्ता से जो है तो सफ़ में जाकर खड़ा हो जाए, नीयत बांधे और मुकम्मल तौर पर जो है तो क़याम करे, यानी सीधा खड़ा हो और उसके बाद जो है तो रुकू में जाए। ये तरीक़ा है रकात के पाने का। वरना बहुत सारे भाई दौड़ते हुए आते हैं और उस तरीक़े से जो है तो रुकू में शामिल हो जाते हैं और उनका एक अरकान यानी क़याम छूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, नमाज ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरीक़े से भी बहुत सारे हमारे भाई रकात को पाने के लिए गलतियाँ करते हैं और मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी नमाज जो है तो ख़राब कर देते हैं, फासिद कर देते हैं। चौथा मसला ये है कि अगर क़िराअत छूट जाए और सिर्फ रुकू मिल जाए तो रकात शुमार होगी या नहीं। अगर क़िराअत, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ये पूछते हैं, जैसा फजर की नमाज में अक्सर ये होता है कि लोग इमाम साहब लंबी क़िराअत करते हैं और पीछे से जो आने वाले हमारे भाई हैं जिनको क़िराअत नहीं मिलती, जो लेट हो जाते हैं आने में और रुकू में आकर शामिल हो जाते हैं, तो उनके जहन में ये बात होती है कि हमने तो ना सूरह फातिहा सुनी है ना क़िराअत सुनी है। उसके बाद जो इमाम साहब करते हैं सूरह फातिहा के बाद डायरेक्ट हम रुकू में शामिल हुए हैं, तो हमारी नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क़िराअत तो सुनी नहीं है। तो याद रखें कि जिसने रुकू पा लिया उसने रकात को पा लिया। क़िराअत अगर छूट गई है तो आपको उस रकात को मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिलेगा और आपकी नमाज ये मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कुछ मसले थे 2-3 जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से मसले हैं नमाज के, जिसको बयान करने के लिए काफ़ी वक्त होगा और काफ़ी वक्त चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। इसलिए मोटे मोटे जो मसले थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं, जो बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं आए दिन, उनको मैंने आपके सामने पेश किया है। अगर इसके अलावा भी कोई मसले आपके जहन में हैं, नमाज में कोई आपके जहन में शक है कि नमाज हो रही है, मेरे से ये गलती होती है, कोई भी मसला अगर आपके जहन में है तो वीडियो मुकम्मल देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि मौलवी साहब इस तरह अगर करें तो क्या होगा, ये हमारे साथ मसला पेश हो रहा है, हमारी नमाज हो रही है या नहीं हो रही। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतला सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ख़याल में रखकर अपनी नमाज को अदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी मुकम्मल तरीक़े से और मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़, वाजिबात और नमाज के तमाम अरकान को सही तरीक़े पर अदा करके नमाज को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।